हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां? ओके, हूँ छुं हरेश इटालिया। ऑक्टेट लाइफ स्कूल में आपनु स्वागत है। लर्निंग टू लव, लर्निंग टू लर्न। मजामां ने बधा? बधाने वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट ज्यारे पण जोता हो त्यारे। अने आजे आपणे विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटन्स तो हवे धीमे धीमे उमेरतो जाऊं छुं। केम? कारण के फोकस आपणुं हवे क्यां जतुं रहेवुं छे? विद्युत स्थितिमान, विद्युत स्थिति ऊर्जा भणीने क्यां? केपेसिटन्स। तो मैं एक प्रीवियस लेक्चर में आनी पहला नीचे लिंक आपी है, तमने जोई लेजो। त्यां मैं डाई इलेक्ट्रिक बनाव्युं छे। एक पदार्थ जे छे अवाहक छे, जेने डाई इलेक्ट्रिक कहीए छे, ए भण्या। एमां बे प्रकार भण्या, ध्रुवी अने अध्रुवी। थोड़ुंक रिकेप जोई लेवुं। शुं जोई लेवुं? रिकेप। एमां तमने रिकेप माटे मारो प्रीवियस लेक्चर आपी दो। जो ना जोयो होय तो जोईने आवुं, खास विनंती। जेने आ लेक्चर न जोयो एने जोईने आवुं। छतां पण नथी जोवा देवुं तो थोड़ुंक थोड़ुंक हुं कही दईश तमने, जेथी करीने बहु मूंझवण रहे नहीं। अने आजनो आपणो टॉपिक छे ध्रुवीभवन, पोलराइजेशन। ध्रुवीभवन अंग्रेजी में कहीशुं ने पोलराइजेशन। आ वळे शुं ध्रुवीभवन? तो एना माटे ज तो आपणे विडियो बनाव्यो छे। जोता रहो आराम थी, मस्त मजा ने एकदम। बुक लई लो, पेन लई लो अने मारा जोड़े लखता जाओ। जो पहेलानो विडियो नथी जोयो एना माटे खास के डायइलेक्ट्रिक ना बे प्रकार छे, एक ध्रुवी छे, एक अध्रुवी। ध्रुवी में शुं होय? ध्रुवी में तो के धन अने ऋण जुदा जुदा होय, एने कायमी डायपोल मोमेंट होय। अध्रुवी में शुं होय? धन अने ऋण भेगा होय। એટલે અહીંયા હું જ્યારે આમ લખીશ ને આ રીતે, ત્યારે એનો મતલબ કે ધન ને ઋણ ભેગા છે, એટલે કેવું થઈ ગયું? અધ્રુવી। અને જ્યારે હું ધન અને ઋણ જુદા જુદા લખીશ આ રીતે, બરાબર, અથવા તો ઘણા આમે લખે, હરખું જ છે બંને। તો આ બંને કેવા હશે? આ રીતે હું ડિનોટ કરીશ તો એનો મતલબ એ કેવા છે? એક અધ્રુવી અને એક ધ્રુવી। હવે આપણે ध्रुवी के अध्रुवी अणु से एनु ध्रुवी भवन करवा जई रह्या छे। भवन नहीं, ध्रुवी भवन है। क्या करेंगे? भवन करेंगे। शू करवा जई रह्या छे? पोलराइजेशन, ध्रुवी भवन। सौथी पहला स्टेप बाय स्टेप जईए। आपणे अध्रुवी अणु लई ले। अध्रुवी केम? कारण के एमां डायपोल मोमेंट हती ज नहीं। आपणे एने डायपोल मोमेंट लावी छे अने ध्रुवी भवन करवुं छे, बंने। तो सौथी पहला तो अपनो टॉपिक बनी जाए समान विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी अणुनु ध्रुवी भवन। आपणे टेगलाइन शुं कही देशे? तो कि अध्रुवीनु ध्रुवी भवन करवुं छे, ध्रुवी अणु बनावीने ध्रुवी भवन करवुं छे, तो एना माटे आपणे जरूर पड़शे विद्युत क्षेत्र। आ तो तमने बहुत सारी रीते खबर छे विद्युत क्षेत्र कई रीते मळशे। विद्युत क्षेत्र एक बाजू घणा बधा धन रखी दो, एक बाजू घणा बधा ऋण रखी दो, तो धन थी ऋण विद्युत क्षेत्र मळी जाय। कई नवीन वात नथी। तो तमे आवो एक पदार्थ, आ पदार्थ अध्रुवी छे, अध्रुवी अणुओ छे, अणुओ, बस आ बधा अणु 1 2 3 4 5 6 आ अध्रुवी अणु अथवा तो डाइलेक्ट्रिक से अध्रुवी प्रकार। तो एनी अंदर अणु आवी रीते हशे। मैं कीधुं तो तमने धन अने ऋण भेगा भेगा भेगा। आनी कोई डायपोल मोमेंट छे पी, पी नेट। नेट मतलब आ बधानी मळीने कुल 1 2 3 4 5 3 ने 3 6 7 7 7 ની મળીને 0। આની 0, આ બધાની 0, 0 + 0 + 0 અપ ટુ 7 ટાઈમ્સ 0 = 0। डायपोल मोमेंट અને સદિશ રાશિ છે। સદિશ સદિશ મારો કહેવાનો મતલબ શું ખબર? एक धारो के आमा होत डायपोल, एक आ रीते होत धन अने ऋण, अने एक आ रीते होत ऋण अने धन, तो पण एनी 0 ज रहे। केम? एक नी बीजाने केन्सल कर नाखे। खास आनी डायपोल मोमेंट धन थी ऋण थी धन हशे, तो आनी डायपोल मोमेंट ऋण थी धन आ बाजू हशे। बंने समान मूल्यनी परस्पर विरुद्ध। आनी बंनेनी 0, आ बधी तो 0 हती ज, हदी 0 जो आम होय तो जो कि आपणे तो भणी रह्या छीए अध्रुवी नॉर्मल कंडीशन में जोईए E = 0, मतलब कोई क्षेत्र आप्युं नथी।
બાહ્ય ક્ષેત્ર વિજ્ઞાન. હું જ્યારે ક્ષેત્ર કહું ત્યારે એનો મતલબ અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર વખતે નહીં બોલું. મેં બાહ્ય ક્ષેત્ર નથી આપ્યું. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. E0 ઓ મતલબ ઓ આઉટર બહારથી આપેલું. E0 નથી કોઈ ફિલ્ડ તો આમ નામ છે. P નેટ 0 છે. હવે જો પહેલી વસ્તુ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં આ શું લખ્યું સર? ફરતી થોડુંક દેખાય એમ. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં P નેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે. કોઈ ડાયપોલ ચાક માત્રા છે જ નહીં. હવે ક્ષેત્ર લાગુ પાડીએ એટલે E ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. મતલબ ક્ષેત્ર લાગુ પાડ્યું છે કઈ રીતે? અહીંયા હું બતાવી દઉં તમને. આ ધન થી આ બાજુ ઋણ. તમારે દોરો તમારે બગાડવા નથી આકૃતિ, હું બગાડું છું, તમારે નથી બગાડવાની. ધન થી ઋણ, ધન થી ઋણ, ધન થી ઋણ. ડાયરેક્શન હોય ને ધન થી ઋણ, ધન થી ઋણ. આ બધું બધા ધન હશે અને આ બધું ઋણ હશે. આ રીતે આપણે ગોઠવવું છે. અહીંયા બધા ધન હશે, અહીંયા બધા ઋણ હશે. આમ ગોઠવા ધન થી ઋણ. રેડી? આ રીતે આપણે ક્ષેત્ર ગોઠવવું છે. તો હવે શું થશે ખબર? સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં મેં સમજાવ્યું હતું કે પુનઃ ગોઠવણી થાય. આંતરિક અણુની આંતરિક પુનઃ ગોઠવણી થાય. બાહ્ય ક્ષેત્ર લાગુ પાડતા અણુની આંતરિક પુનઃ ગોઠવણી થવાથી ધન અને ઋણ જુદા પડે છે. તેથી આપણને પ્રેરિત ડાયપોલ ચાક માત્રા મળે છે. શું થઈ ગયું ખબર? ક્ષેત્ર લાગુ પાડ્યું તો આ ધન અને ઋણ હતા તો ક્ષેત્ર આ રીતે છે. માની લો અહીંથી આમ તમે ડાયરેક્શન હજી બતાવી દો. આ રીતે આ ક્ષેત્રની ડાયરેક્શન આપી દો તો ધન વિદ્યુત ભાર પર ક્ષેત્રની દિશામાં, એટલે ધન વિદ્યુત ભારો ક્ષેત્રની દિશામાં થોડાક ડ્રિફ્ટ થાય. ઋણ પર ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં, એટલે ઋણ બધા આ બાજુ ગોઠવાય. એક બાજુ ધન, એક બાજુ ઋણ, એક બાજુ ધન, એક બાજુ ઋણ. આ રીતે થવાથી અહીંયા ગેપ થવાથી અહીં તો 1 2 3 4 5 6 અને 7 ડાયપોલ મળી ગયું. હવે અહીંયા P નેટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે. જ્યારે અહીંયા P નેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે. અહીંયા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે. ડાયપોલ ચાક માત્રા હવે પ્રેરિત થઈ. બીજું કોક ડાયપોલ ધારો કે થોડીક ત્રાસી ગોઠવણી છે. ધારો કે એક ડાયપોલ આ રીતે, આ જ ડાયપોલ છે સમજી લો. આ ડાયપોલ અહીંયા ઇરેજ કરું છું. આ જ ડાયપોલ ધારો કે આ રીતે ગોઠવવાનું, બરાબર? તો શું થશે ખબર? અને ડાયપોલ મોમેન્ટ આ રીતે હશે આની પોતાની આની. તો હંમેશા ડાયપોલની વર્તણૂક કેવી હોય? ડાયપોલને સમાંતર ગોઠવવાની. તો આ ડાયપોલ એ તે ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જશે. હા, આ બધામાં એનો પ્રોબ્લેમ આવવાનો. શું આવવાનું? તો કે આ ધન અને ઋણ જુદા પડશે, બરાબર? પણ કેટલા જુદા પડીને સાવ જુદા નહીં થઈ જાય. કેમ? એની અંદર એક બળ છે ધન અને ઋણનું. ધન અને ઋણને જુદા નથી પડવું, એનું આંતરિક બળ છે. એ અંદરનું આંતરિક બળ અને બાહ્ય બળ સમાન થાય ને ત્યાં સુધી આ જુદા પડવાની પ્રોસેસ શરૂ રહે, પછી અટકી જાય. એટલે જો સમજો આ ધન અને આ ઋણ પેલા ભેગા હતા, હવે જુદા પડે છે. ક્ષેત્ર આ બાજુ છે એટલે ધન અને ઋણ પર એક બળ તો લાગવાનું જ છે એકબીજાની નજીક. ક્ષેત્રને લીધે ધન પર આ દિશામાં, ઋણ પર આ દિશામાં. એટલે એક ક્ષેત્ર એને જુદા પાડવા માટે બળ કરે છે અને એનું અંદરનું ક્ષેત્ર એને નજીક લાવવા પ્રયત્ન કરે. જ્યારે આ બંને બળ સમાન મૂલ્યના થઈ જશે ત્યારે
પ્રોસેસ અટકી જશે અને આ ધન અને ઋણ આપણને એકબીજાથી અલગ જોવા મળશે. આ બની ગઈ ડાયપોલ. આ બધામાં મોટા ભાગે બધામાં લગભગ મળી જશે. હવે કેટલીક મળશે, કેવી મળશે, કેટલા ટકા આવી રીતે ગોઠવાશે, એ બધાનો આધાર એ ડાયઇલેક્ટ્રિકનું એ દ્રવ્ય એ કોનું છે, એની પ્રોપર્ટીઝ કેવી છે, એ બધા પર ડિપેન્ડન્ટ છે. અલગ અલગ ડાયઇલેક્ટ્રિક માટે આ પર્સન્ટેજ વાઇઝ અલગ અલગ ગોઠવવાનું પ્રમાણ હશે. બીજું આનું ટેમ્પરેચર કેવું છે, આનું તાપમાન કેવું છે. તાપમાન કેવું તાપમાન છે? તો તાપમાન વધારે હશે તો ડાયપોલ ઉષ્મી ઉર્જાને લીધે અસ્તવ્યસ્ત થવાની હશે. અને અહીંયા એની સ્થિતિ ઉર્જા શું કહે છે? ટોર્ક લગાડીને ન્યૂનતમ થાય એવી. તો અહીંયા બે ઉર્જાઓ કામ કરશે. એક તો ઉષ્મી ગતિ ઉર્જા જેને અસ્તવ્યસ્ત રાખવા પ્રયત્ન કરશે, અને ડાયપોલ પર ટોર્ક લાગે છે, ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા ન્યૂનતમ થવા પ્રયત્ન થાય એટલે ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવવા પ્રયત્ન કરશે. બધું જ ચાલતું હશે. જો તાપમાન વધારે છે તો બધી નોય ગોઠવાય, તો 100% આ બધી ગોઠવાય ન પણ જાય. ડિપેન્ડ છે કોના પર? તાપમાન પર. અને એ કોના પર આધારિત છે? દ્રવ્ય. એ દ્રવ્ય કેવું છે? ડાયઇલેક્ટ્રિક તો ખરું જ, પણ કયું છે? પ્લાસ્ટિક છે, રબર છે, કયું છે? એ દ્રવ્યના ગુણધર્મો પર પણ આધારિત છે. ઓકે, અહીંયા આપણે શું કર્યું? બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અધ્રુવીનું ધ્રુવીભવન કર્યું, એવું જ કંઈક છે. ધ્રુવીભવન જ કંઈક કર્યું. ડાયપોલ મોમેન્ટ મેળવીએ મતલબ ધ્રુવીભવન કર્યું. હવે ધારો કે આગળ અહીંયા રહેવા દઉં છું બધું. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ધ્રુવી મૂકીએ. ધ્રુવી ઓલરેડી ધ્રુવી છે અને એનું ધ્રુવીભવન. જો ધ્રુવી હોવાનો મતલબ એવો નથી કે એના ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય જ. કેમ? મેં હમણાં જ કીધું. ધારો કે આની માઇનસથી પ્લસ આ બાજુ P1, આની માઇનસથી પ્લસ આ બાજુ P2, આની માઇનસથી પ્લસ આ બાજુ P3, આ P4, આ P5, P6, P7, આ બધીનો સદિશ સરવાળો કરું ને તો નોર્મલ કન્ડિશનમાં લગભગ આ 0 થઈ જાય. સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં, સામાન્ય તાપમાને આ જે ડાયઇલેક્ટ્રિક છે ધ્રુવી, ભલે ધ્રુવી છે, એને કાયમી ડાયપોલ ચાક માત્ર હતી પણ નેટ તો શૂન્ય જ થઈ ગઈ. કેમ? તો કે સદિશ જોવાનું ને. ડાયપોલ ચાક માત્ર સદિશ છે. કોઈક ડાયપોલ આમ ગોઠવાની, કોઈક ડાયપોલ આમ ગોઠવાની, કોઈક ડાયપોલ આમ ગોઠવાની, કોઈક ડાયપોલ આમ ગોઠવાની. નેટ જોવા જોઈએ તો 0. તો અહીંયા ડાયપોલ મોમેન્ટ તો 0 જ છે. ક્યારે? જ્યારે ક્ષેત્ર નો હોય ત્યારે. એટલે અહીંયા ધ્રુવીભવન નથી છું. ધ્રુવી અણુ છે પણ ધ્રુવીભવન નથી. ધ્રુવીભવન થવા માટે આપણે શું જોઈશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડીએ. અહીંયા જો અહીંયા ક્ષેત્ર લાગુ પડ્યું. પહેલાની જેમ જ કઈ રીતે લાગુ પડ્યું છે? આ રીતે. ઓ આઉટર, બહારથી એક બાહ્ય ક્ષેત્ર લાગુ પડ્યું. આનાથી શું થશે? ફરીવાર ધન અને ઋણ જુદા નહીં થાય, એ તો થઈ જ ગયેલા છે. પણ જે ડાયપોલ આ રીતે ક્રોસમાં હશે ને એના પર ટોર્ક લાગશે ને ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાશે. આ રીતે છે એ ગોઠવાશે, આ રીતે છે એ ગોઠવાશે, આ રીતે છે એ ગોઠવાશે, આ રીતે છે ફરીને ગોઠવાઈ જશે. એટલે મોટા ભાગની, બધી એમ હું નથી કહેતો, મોટા ભાગની ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરશે. 100% અહીંયા પણ ગોઠવાઈ જાય એવું નથી કહેતો. એટલે આ છે તો થોડીક આમ ગોઠવાની. જો ગોઠવાઈ ગઈ, રેડી. આ હતી થોડો ગોઠવવાનો પ્રયત્ન થયો કારણ કે ક્ષેત્ર આ બાજુ છે, આ બાજુ. તો આ રીતે ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ હશે તો આમ ફરશે. હા, ફરી ગયો, ફરી. કમ્પ્લીટ ક્ષેત્રને સમાંતર નથી ગોઠવાની પણ ઘણી ખરી થઈ ગઈ. આ રીતે છે તો થોડીક ફરશે, જો ફરી. એટલે બધી તમે જોશો ને તો લગભગ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન બધાએ કર્યો છે. બધાએ આ 1 2 3 4 5 6 7 બધાએ 7 ને 7. હા, કમ્પ્લીટ નથી ગોઠવાઈ ગઈ. શું કામ નહીં ગોઠવાની ખબર? એ પણ બધી કેમ નહીં ગોઠવાતી હોય? તો અહીંયા બે ઉર્જા કામ કરે છે. એક ઉષ્મીય ગતિ ઉર્જા અને બીજું ડાયપોલની
સ્થિતિ ઉર્જા. આ શું કરે છે તો કે ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાવા. આ શું કરે છે? ગોઠવાવા ન દે, અસ્તવ્યસ્ત રખાવે. એની સંયુક્ત અસર રૂપે ઘણી ઘણી ડાયપોલો આ રીતે ગોઠવાઈ જશે અને અહીંયા પી નેટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 મળશે. આપણને કંઈક પરિણામી ડાયપોલ ચાક માત્રા મળી. રેડી? પડે છે એટલે ક્લિયર? ઓકે સર આટલું બધું ધીમું ધીમું ભણાવે છે. જેને ધીમી સ્પીડ લાગતી હોય 2x ની સ્પીડ પર જઈ શકો છો. એમાં કેવું હશે ખબર? હા ત્યાં ડાયલ કરવાનું છે, ધ્રુવીણ છે, આને ગોઠવે, એવું બધું આવશે, એવું બધું સંભળાશે તમને. ઓકે ચલો તો કાંઈ નહીં. એક લાસ્ટમાં એક ડેફિનેશન જોતા જઈએ. ધ્રુવીભવનની ડેફિનેશન તો કીધી નહીં આપણે, વાત કરી ક્યારની ધ્રુવીભવન, એની વ્યાખ્યા શું વળી? કેટલું ધ્રુવીભવન થયું? પોલેરાઇઝેશન. એને સૌથી પહેલાં તો એને કેપિટલ પી વડે, આ બધા સ્મોલ પી છે, કોના વડે દર્શાવ્યું છું? કેપિટલ પી વડે. કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ. હું એક ટુકડો લો, આ રીતનું સમજો, આ રીતનું આ એક ટુકડો લીધો, ડાયલેક્ટ્રિક આવો ટુકડો, આનું કદ વી છે, આનું કદ વી છે. તો આના એકમ કદ દીઠ 1 મીટર 1 મીટર બાય 1 મીટર, એકમ કદ દીઠ કેટલી ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થાય છે એને કહેવાય પોલેરાઇઝેશન. અને એ પોલેરાઇઝેશનનો આધાર, એ પી નો આધાર કોના પર છે? આ કેટલીક વધારે મળશે. ક્ષેત્ર કેવું કાપ્યું? તો ક્ષેત્ર નિર્બળ હશે તો એક કેની ગોઠવાય. એટલે આપણી જે અહીંયા જે પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ મળે છે એના પરથી તો પોલેરાઇઝેશન મળે છે. એટલે આ પી નેટ કોના પર આધાર રાખે છે? બાહ્ય ક્ષેત્ર પર. આ પોલેરાઇઝેશન પી. અને પોલેરાઇઝેશન પી એટલે શું? પોલેરાઇઝેશન પી એકમ કદ દીઠ કેટલીક પી મળે છે. એકમ કદ દીઠ એટલે અહીં લખી શકું કે પી બરાબર પી બાય વી. એકમ કદ દીઠ મળતી જે કે પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એને કહેવાય પોલેરાઇઝેશન. કોના પર આધાર રાખે છે? ક્ષેત્ર પર કેવું લગાડ્યું છે? પ્રબળ છે તો વધારે થશે પોલેરાઇઝેશન, નિર્બળ છે તો ઓછું થશે. પી ચલે છે ઈ. જેને દૂર કરું તો પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઈ ઈ. સર કંઈક નવીન દેખાણું અમને આવે જ ને, દર વખતે એવું થશે. આ તો પોલેરાઇઝેશન છે, આ તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, તો બરાબર છે. તો સમપ્રમાણતા દૂર કરીએ તો આ વળી શું આવ્યું? કાઈ ઈ. અહીંયા પાછું ઈ લખ્યું. આને કહેવાય વિદ્યુત સસેપ્ટિબિલિટી. આને કહેવાય કાઈ ઈ. નામ કેવું છે? વિદ્યુત સસેપ્ટિબિલિટી, કાઈ ઈ. આ દ્રવ્ય પર આધારિત છે. કેવું દ્રવ્ય છે? એના ગુણધર્મો બદલાય, એમાં કાઈ બદલાતી છે. બરાબર? અચળાંક છે, સમજો ને. ત્યારે સમપ્રમાણતાના અચળાંક દૂર કરીએ છીએ તો આપણને સમપ્રમાણતા દૂર કરીએ છીએ તો એક અચળાંક મળે છે, એ છે કાઈ, વિદ્યુત સસેપ્ટિબિલિટી ઇન્ટુ એ. હા મિત્રો, આના વિશે બહુ ડીપમાં હમણાં નહીં જઈએ, પણ એટલું કહી દઉં કે આ ડાયલેક્ટ્રિક કોણ છે, કયું દ્રવ્ય છે એના આધારિત છે. ઓકે. અને ખાસ કરીને આ ઇક્વેશન બધા માટે લાગુ પડતું નથી. કોના માટે લાગુ પડે છે? રેખીય સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક. રેખી સમદિગ્ધર્મી એટલે બીજું કઈ નવીન નથી. બહુ આઈડિયલ ડાયલેક્ટ્રિક હોય. કેવો? તો કે એને ક્ષેત્ર લાગુ પડે તો ક્ષેત્રની દિશામાં વ્યવસ્થિત ગોઠવાય છે. એને રેખી સમદિગ્ધર્મી ડાયલેક્ટ્રિક. એના માટે આ રિલેશન 100% બરાબર છે. પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઈ ઈ. રેડી? ઓકે. વિદ્યુત સસેપ્ટિબિલિટી યાદ રહી ગયું? ઓકે. બસ આ કંઈક ન્યુમેરિકલ, બાકી બધી થિયોરેટિકલ હતી, બહુ ઈઝી વસ્તુ હતી. ઓકે. તો મિત્રો આ બધી જ વસ્તુ અહીંયા છે. દર વખતે હું કહું છું, બધી છે. યુટ્યુબ પર અવારનવાર જોતા રહો, જોડાયેલા રહો, લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મિત્રોને પણ કહેજો, શેર કરો. ફેસબુક પેજ પણ છે, અહીંયાથી પણ તમને અલગ અલગ
બધા જ વિડીયો લિંક મળતી રહેશે. આ અમારું પેજ છે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, અહીંયાથી એને ફોલો કરી લો જલ્દીમાં જલ્દી. યુટ્યુબ પર સતત ને સતત બેલ આઇકોન દબાઈ દો એટલે અમારા નવા વિડીયો તમને મળતા રહે. તો બધા જ વિડીયો જોવાનું ચૂકતા નહીં, નહીંતર વચ્ચેથી જોશો તો તમને નહીં મજા આવે. અને હવે આપણે આ ડાયલેક્ટ્રિકને એક તંત્ર બનાવવાનું છે, કેપેસિટર એમાં મૂકશું. એટલે શું થાય એ પહેલાં જોઈ લઈશું, અને પછી બહુ મસ્ત મજાનું આપણે એ કેપેસિટર ભણવાનું છે. તો એના માટે અમારી સાથે સતત ને સતત જોડાયા રહેજો. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લેક્ચરને કરીએ છીએ સમાપ્ત. આવજો બધા, બાય બાય, થેન્ક યુ.